Hi all of you. The subject I am going to deal is network analysis, Department of EEE, Chebro Engineering College. Right. Today's topic is Kirchhoff's laws. Last class we have covered from the first class basic definitions. In that we have covered voltage, current, power, and energy. Right. And coming to second class, we have covered that uh, classification of network elements. Right. Classification of network elements means there are mainly four types. First one is active and passive, and second one is linear and nonlinear, and third one is bilateral and unilateral, and fourth one is lumped and distributed. These are elements you have covered in the second class. And coming to third class, we have covered basic energy sources, right? And then we have covered that is resistance, inductance, and capacitances. So these are the basic knowledge about electrical circuits, right? And coming to very important topic for the whole subject. It is very important topic, that is Kirchhoff's laws. So Kirchhoff's laws are more comprehensive than Ohm's law. And actually Ohm's law ఏంటంటే Ohm's law మనకి basic knowledge అనమాట. From the Ohm's law మనం Kirchhoff's laws and also mesh analysis, node analysis తీసుకొస్తాం. ఓకేనా? So, and are used to solve the electrical networks which may not be readily solved by the atom. అంటే మనం యాజ్ యూజువల్ అంటే ఫస్ట్ చూడగానే సాల్వ్ చేసేవి కాకుండా సో కొంచెం మనం చేయాలి, సాల్వ్ చేయాలి అంటే కొంచెం కొన్ని మెథడ్స్ యూస్ చేసుకొని చేయాలి అనుకుంటే సో వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్స్ ఏంటంటే కిర్చాఫ్స్ లాస్ టు సాల్వ్ ద ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్స్. అవి ఏంటంటే మెయిన్గా వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లా అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ కిర్చాఫ్స్ వోల్టేజ్ లా. Right. So coming to first one, we go for first one, that is Kirchhoff's current law. Right. In any electrical network, the algebraic sum of the currents meeting at a point is zero. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మీకు ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్ లో నేర్చుకుని ఉంటారు. ఈ డయాగ్రామ్ ఎక్కడ చూస్తుంటారు చూడమ్మా. సో దిస్ ఈస్ జంక్షన్, రైట్? దిస్ ఈస్ జంక్షన్. Right, this is junction, let us say A అనుకుందాం. ఓకేనా? రైట్. సో ఫ్రమ్ A, I1, the current I1 is entering towards the junction. Right? Next from the I2 away from the junction, I3 away from the junction, I4 towards the junction, I5 away from the junction. From the diagram shown that, సో మీరు చూడమ్మా జాగ్రత్తగా డయాగ్రామ్ లో డైరెక్షన్ బట్టి అంటే ఆరో మార్క్ డైరెక్షన్ బట్టి చెప్పండి. చూడండి, I1 ఏంటమ్మా ఎంటర్ అవుతుంది ఇక్కడ, అవునా? I2 ఏంటమ్మా లీవ్ అవుతుంది, I3 ఏంటమ్మా లీవ్ అవుతుంది, I4 ఏంటమ్మా ఇక్కడ చూడండి డైరెక్షన్ ఏంటి, సో ఇలా ఉంది అంటే ఎంటర్ అవుతుంది అనమాట. ఇదేంటమ్మా I5 లీవ్ అవుతుంది అంటే. సో ఫ్రమ్ దిస్ డయాగ్రామ్ అంటే దీన్ని చూసి మనం ఎలా చెప్తున్నాం అంటే కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లా అంటే కేసిఎల్. సో కేసిఎల్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే, so the algebraic sum of the currents entering into the node is equal to the sum of the currents leaving from the node అనమాట. అంటే ఏంటి, sum of the currents entering into the node అంటే ఈ ఎంటరింగ్ అంటే ఏ అనే నోడ్ కి ఎంటర్ అయ్యే కరెంట్స్ ఏంటో చెప్పండి. I1 అనే కరెంట్ ఎంటర్ అవుతుంది అంటే I1 sum of the currents entering. ఓకేనా? ఎంటరింగ్ నోడ్స్ ఏంటి, I1 ఒకటి, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా I4 అంటే I1 plus I4 అంటే sum of the currents entering to the node is equal to sum of the currents leaving from the node. లీవింగ్ ఫ్రమ్ ద నోడ్ అంటే ఏమన్నా మనం ఇక్కడ లీవింగ్ ఫ్రమ్ ద నోడ్ I2 ఒకటి లీవ్ అయిపోతుంది, I3 ఒకటి లీవ్ అయిపోతుంది, I5 లీవ్ అయిపోతుంది అంటే దెన్ సో I2 plus I3 plus next I5. So these currents are leaving currents. So the statement is simple that సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ద నోడ్ అంటే ఈ నోడ్ లోకి మన కరెంట్స్ ఎంటర్ అవుతున్నాయి కదా, I1 అనే కరెంట్, I4 అనే కరెంట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ I1 plus I4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు లీవింగ్ ఫ్రమ్ ద నోడ్ మీన్స్ I2, I3, I5 లీవ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి లీవ్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ హియర్ ఐ సెడ్ దట్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కూడా అదే నోట్ చేసాను చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా. సో హియర్ I1 అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ చూడండి, ఇదిగోండి I1 I4 is equal to 5. we got that I1 I4 is equal to I2 plus I3 plus I5, I2 plus I3 plus I5.
So incoming currents is equal to the outgoing currents, right? So this is the statement of Kirchhoff's current law, right? So this is the statement, that is the total current entering in a junction is equal to the total current leaving that junction, right? So I think my junction. And coming to డైరెక్ట్గా వెళ్ళకుండా జస్ట్ చిన్న చెప్తాను చూడమ్మా, చిన్న సర్క్యూట్ తీసుకుని చెప్తాను మీకు. ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్ డ్రా చేస్తాను. This is current source, right? One resistance, right? Three resistors are connected in parallel, right? Let the resistance of this one is R1, that this is R2, and this is R3, right? So the current source is I. Let the current passes through the resistance R1 is I1. The current passes through the R2 is I2. The current passes through the R3 is I3, right? So from this analysis, from this electrical circuit, so KCL, how the KCL will be exist ante chuddam sare. So actually jagrata chudamma. So R1, R2, R3, and I, all the so branches, idoka branch, idoka branch, idoka branch, idoka branch antam. Okay na? All the branches are connected in series or parallel, right? Parallel connect చేశాను, అవునా? సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇదంతా ఏంటంటే మిడిల్ లో మనకి ఏమైనా ఎలిమెంట్ ఉంది, అక్కడ ఏం ఎలిమెంట్ లేదు అంటే అందుకని ప్యారలల్ ఉందన్నమాట. ఇక్కడ ఏమైనా ఎలిమెంట్ ఉందా? నో. సో దేర్ ఇస్ దీస్ ఆర్ టు ప్యారలల్, రైట్? ఇక్కడ ఏమైనా ఎలిమెంట్ ఉందా? లేదు. అంటే ఈ రెండేంటి ప్యారలల్ ఉన్నట్టు. అంటే ఆల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ అంటే ఏంటంటే వోల్టేజ్ సేమ్ గా ఉంటుంది మనకి. వోల్టేజ్ ఈజ్ సేమ్ అంటే సింపుల్ గా చెప్తున్నాను, ఒక చిన్న పాయింట్ మీకు. మన హౌస్ హోల్డ్స్ లో ఫ్యాన్, లైట్, బల్బు ఇవన్నీ మనం సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తామా, ప్యారలల్ లో కనెక్ట్ చేస్తామా? జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ దట్, ఓకేనా? అంటే కంపల్సరీగా, అంటే లైట్ ఒక చిన్న డౌట్ నాకు, మీరు యూజ్ చేసే ఫ్యాన్ కి వోల్టేజ్ ఎంత కావాల్సి వస్తుంది? జనరల్ గా మీకు కావాల్సిన ఐ థింక్ మీరు అనుకో 230 volts, రైట్? కరెక్టే. నెక్స్ట్ అలాగే బల్బ్ కి 230 volts, ఫ్యాన్ కి 230 volts. ఎనీథింగ్ యూ యూజ్డ్ ఇన్ ద హౌస్ హోల్డ్స్. సో ఏ అప్లయన్స్ యూజ్ చేసినా సరే ఇట్ రిక్వైర్స్ 230 volts అనమాట. 230 volts కావాలి, అవునా? సో అంటే అన్ని 230 volts కావాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి ప్లేస్ ఇన్ ఏ మేనర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేయాలి. సో ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేస్తేనే మనకి ఏంటంటే వోల్టేజ్ సేమ్ గా ఉంటుంది, అందుకనే. ఓకేనా? సో ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేస్తే మనకి ఏంటమ్మా వోల్టేజ్ సేమ్, రైట్? సో దట్స్ వై. So the voltage across this one is, let us say the voltage across all the things here is nothing but V. I consider as V. Okay, the voltage across R3 is V only, the voltage across R2 is V only, the voltage across the R1 is also V only, and the voltage across current source also V only. Endukante all are connected in parallel, right? And right, okay. Coming to just right, this is V, voltage across the all the elements becomes V, right? సో ఇక్కడ చూడమ్మా జాగ్రత్తగా, కరెంట్ I1 ఎంటరింగ్ కరెంట్ అదంతా ఒకటే నోడ్ అనమాట. ఇదంతా ఒకటే నోడ్, కన్సిడర్ యాజ్ దిస్ యాజ్ ఏ నోడ్, ఎందుకంటే అన్ని ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడమ్మా, అన్ని ఒకటే నోడ్. యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే సో విచ్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్, అంటే ఇక్కడ నోట్ కావాలంటే ఇలా నోట్ చేస్తారంటే, ఎందుకంటే అదంతా ఒకటే బ్రాంచ్ అనమాట, ఒక వైర్ ని ఎక్స్టెండ్ చేశాను అంతే. కావాలని చూడండి, ఇదిగోండి, ఇది కరెంట్ సోర్స్, ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇది ఏంటమ్మా R1, సారీ కరెక్ట్ రాయలేకపోతున్నాను. నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ R2 అనుకుందాం, అండ్ దిస్ ఈస్ R3 అనుకుందాం. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇదంతా ఒకటే నోడ్ గా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చా లేదా? సో దట్స్ వై ఏంటంటే ఇప్పుడు చెప్పండి, దిస్ ఈజ్ లెట్స్ సే ఏమని చెప్పాను, I అన్నాను. ఇదేంటమ్మా I1 అని చెప్పాను, అండ్ దిస్ ఈజ్ I2 అని చెప్పాను, అవునా? నెక్స్ట్ ఇదేంటమ్మా దిస్ ఈజ్ I3 అని చెప్పాను. సో అకార్డింగ్ టు KCL ఏం చెప్పండి,
సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఎంటరింగ్ ఇంటు ద నోడ్, అంటే ఎంటరింగ్ ఇంటు ద నోడ్ నథింగ్ బట్ ఓన్లీ ఐ ఒకటే ఎంటర్ అవుతుంది ఇక్కడ, అవునా? సో దిస్ ఈస్ ఐ ఎంటర్ అవుతుంది ఇక్కడ. లీవింగ్ కరెంట్స్ అంటే ఏం చెప్తాను, I1 I2 I3. దిస్ ఈస్ I1 I2 I3. 3 కరెంట్స్ ఏంటమ్మా, లీవింగ్ కరెంట్స్. దట్స్ వై I1 ప్లస్ I2 ప్లస్ I3. Right? So this is according to KCL, we have written the electrical network as like this. That is I is equal to I1 plus I2 plus I3. According to Ohm's law, we know that according to Ohm's law, I is equal formula ఏంటమ్మా, last class చెప్పాను, V by R. Otherwise we can say that V is equal to Ohm's law ప్రకారం V is equal to IR. So from this I is equal V by R. So from this we can say that I1 చూద్దామా, I1 is equal to రాసుకోవచ్చు, I1 is equal to V by resistance ఏంటి మనకి ఇక్కడ R1, ఎందుకంటే the voltage across this one is V only. And coming to I2, so I2 ఎలా రాస్తారు చెప్పండి, I2 is equal to I formula and I is equal V by R. V nothing but voltage across ఇది I2 కదా, this is I2. ఓకేనా? ఈ I2 లో the current I2 is equal to V by R నోట్ చేయాలి. voltage across this one ఎంతమ్మా, this is the voltage V by resistance ఏంటి ఇక్కడ R2. This is R1. Okay. Next I3 ఎలా నోట్ చేసి చెప్పండి, I3 is equal to V by, అంటే the current passes through the resistance R3 is I3 is equal to, we can say that V by resistance ఏంటమ్మా R3. So substitute these values in equation, this equation, KCL equation. Then రాస్తారు V by R1 plus V by R2 plus V by R3. So this is current I. So from this we can say that common ఏంటమ్మా, V ని కామన్ తీస్తే మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, V common is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Okay, I is equal to. So this is about KCL అన్నమాట, KCL equation. Okay, so this is about KCL, right? So for the electrical network ఇలా డ్రా చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకేనా? Right? Understand? So for the basic knowledge I have written like this, and for the electrical circuit I done like this. Okay na? Right, coming to next one is KVL. Right? KVL, Kirchhoff's voltage law. Right? Kirchhoff's voltage law. The statement, coming to the statement వెళ్దాం. Okay na? So statement, let us say the statement. So the algebraic sum of the branch voltages around the loop is equal to 0. I consider that మీరు వినండి చాలు, the algebraic sum of the branch voltages around the loop. Let us say చిన్న డయాగ్రమ్ డ్రా చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి. Plus and minus, this is the voltage source అనుకోండి, రైట్? రెసిస్టెన్స్ R1 ఉంది, ఇక్కడేమో R2 అనే రెసిస్టెన్స్ ఉంది అనుకుందాం. Let us say this is V, the resistance is R1 here, this is R2, right? So ఇక్కడ this is the loop, అంటే చూడమ్మా ఇది క్లోజ్డ్ పాత్, అంటే క్లోజ్ అయిపోయింది కదా ఇది. సో దిస్ ఇస్ ద కన్సిడర్ యాజ్ ఎ లూప్ ఆర్ మెష్, ఏదైనా మీరు అనుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో లూప్ అనుకుందాం. సో ఇక్కడ బ్రాంచ్ వోల్టేజెస్ అన్నాడు, అంటే ఇక్కడ ఏంటమ్మా బ్రాంచ్, దిస్ ఇస్ ద బ్రాంచ్ హ్యాస్ వోల్టేజ్ V. దిస్ బ్రాంచ్ హ్యాస్ వోల్టేజ్ ఏం రాసుకోవచ్చు చెప్పండి, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఎలా రాసుకోవచ్చు, వోల్టేజ్ అక్రాస్ రెసిస్టెన్స్ V ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటి, I ఇంటూ R1. అవునా కదా? అంటే బట్ I అనేది ఏంటి ఇక్కడ, లెట్స్ సే I అనుకుందాం. ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద సర్క్యూట్ ఈస్ I. సార్ బాగానే ఉంది సార్, కరెంట్ సోర్స్ ఇదే, వోల్టేజ్ సోర్స్ దగ్గర నుంచి కరెంట్ స్టార్ట్ అయింది అనుకుందాం. కరెంట్ I అనేది ఇలా స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా వెళ్ళిపోయి నెక్స్ట్ ఇలా వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇలా వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇలా వెళ్ళి, అవునా కదా? కంపల్సరీగా ఇంకేదైనా వేరే పాత్ ఉందా? లెట్స్ సే నువ్వు ఏదైనా సపరేట్గా ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తే ఆ పాత్రలో కరెంట్ పాస్ అవ్వచ్చు. అప్పుడు ఏంటి, ఇదొక కరెంట్ పాస్ అయింది, ఇంకొక కరెంట్ పాస్ అయింది, బట్ నువ్వేం క్రియేట్ చేయలేదు కదా ఇక్కడ, అవునా? సో ఓన్లీ వన్ బ్రాంచ్, ఒక లూప్ మాత్రమే యూజ్ చేసావు ఇక్కడ, అవునా కదా? సో ఒక లూప్ మాత్రమే యూజ్ చేసావు కాబట్టి సేమ్ కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. అదే నేను ఇక్కడ చెప్పే పాయింట్, ఇక్కడ క్లియర్ వినండి. ఇన్ ఏ సిరీస్ కనెక్షన్, ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ R1 R2 ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేసాము. సో సిరీస్ కనెక్షన్ లో మనకి ఏంటంటే కరెంట్ ఈజ్ సేమ్.
ఇందాకేం చెప్పానమ్మా, ప్యారలల్ లో వోల్టేజ్ సేమ్, ప్యారలల్ లో కనెక్ట్ చేస్తాం అప్లయన్సెస్ అని మన హౌస్ హోల్డ్స్ లో, అవునా? సో ప్యారలల్ లో వోల్టేజ్ సేమ్, అదే కరెంట్ ఏందమ్మా ఇక్కడ. సో కరెంట్ ఈ సేమ్ ఇన్ సిరీస్ కనెక్షన్, సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేసే అన్ని ఎలిమెంట్స్ లో మనకి ఏంటంటే కరెంట్ సేమ్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా, రైట్. సో ద స్టేట్మెంట్ చూడండి, ద ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్ వోల్టేజెస్ అంటే ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ R1, వోల్టేజ్ అక్రాస్ R2 అండ్ వోల్టేజ్ V, ఇవన్నీ వోల్టేజెస్, ఇవన్నీ బ్రాంచెస్ అన్నమాట. బ్రాంచ్ వోల్టేజెస్ అరౌండ్ ద లూప్ అంటే అరౌండ్ ద లూప్, లెట్ us say దిస్ ఇస్ I, అరౌండ్ ద లూప్ అంటే I కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి I is equal to 0 అన్నాడు. ఓకేనా, రైట్, బాగానే ఉంది. ఇట్ షుడ్ బి నోటెడ్ దట్ ద ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఇస్ ద సమ్ విచ్ టేక్స్ ఇంటూ అకౌంట్, that is the polarities of the voltage drops. How the voltage drop polarities ఎలా డ్రా చేయాలి చూద్దాం. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ చూడండి. దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్స్, చూడండి జాగ్రత్తగా. ఈ కాన్సెప్ట్ వస్తే మొత్తం సబ్జెక్ట్ వచ్చినట్టే, జాగ్రత్తగా. రైట్, ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇచ్చాడు. ద వోల్టేజ్ సోర్స్ హ్యాస్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈ అనే వోల్టేజ్ ఇచ్చాడు. సో మనకేమో ఇక్కడ మైనస్ అని ఇచ్చాడు కదేమో ప్లస్, అవునా? సో మైనస్ ఇచ్చాడు, ప్లస్ ఇచ్చాడు, అంటే ఏంటంటే వెన్ ద కరెంట్ ఈజ్ పాసెస్ లైక్ దిస్, అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ పాస్ అవుతుంది అనుకున్నాం. అంటే కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో పాస్ అవుతుంటే ద వోల్టేజ్ ఎలా నోట్ చేయొచ్చు అంటే నేను ఇక్కడ -E అని నోట్ చేయండి. సరే, ఎలా నోట్ చేశారు మీరంటే కరెంట్ ఎలా పాస్ అవుతుంది ఫ్రమ్ A టు B, ఏ నుంచి పాస్ అయ్యి ఫస్ట్ ఏం టచ్ అయింది మనకి, మైనస్ టచ్ అయిందా ప్లస్ టచ్ అయిందా, మైనస్ టచ్ అయింది కాబట్టి -E నోట్ చేసేసారు, సింపుల్ గా అయిపోయింది, క్లోజ్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సెకండ్, ఇక్కడ చూడండి. సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈస్ లైక్ దిస్, ఈ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి సో ఫ్రమ్ A టు B నోట్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ ఏం టచ్ అయింది, పాజిటివ్ నెగిటివ్, దిస్ ఈస్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్, దిస్ ఈస్ పాజిటివ్ అండ్ దిస్ ఈస్ నెగిటివ్, ఎందుకంటే లార్జర్ టెర్మినల్, దిస్ ఇస్ లార్జర్ టెర్మినల్ కాబట్టి పాజిటివ్ అంటారు, స్మాలర్ టెర్మినల్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ నెగిటివ్ అనమాట. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ పాజిటివ్ టచ్ అయింది కాబట్టి +E అని నోట్ చేస్తాం, సింపుల్. ఓకే, రైట్. అండ్ కమింగ్ టు రెసిస్టెన్స్ తీసుకున్నాం. అంటే ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ నోట్ చేస్తాను చూడండి, ఇది రెసిస్టెన్స్ అనుకుందాం. ఓకేనా, రైట్. ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద రెసిస్టెన్స్ ఈస్ లైక్ దిస్, ఈ డైరెక్షన్ లో ఉందనుకోండి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ పాజిటివ్ నెగిటివ్ అని ఇక్కడ అంటే ఆల్రెడీ వాడు ఇచ్చేసాడు సోర్సెస్ కాబట్టి, సోర్స్ లో ఆల్రెడీ వాడు పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇచ్చేసాడు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా నువ్వు -E +E నోట్ చేసేసావు. బట్ రెసిస్టెన్స్ లో నీకు ఇవ్వాల, వాడు పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇవ్వడు కాబట్టి మనం నోట్ చేయాలి. ఎలా నోట్ చేయాలంటే the current is always passes from higher potential to lower potential. Very 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 important point గుర్తుపెట్టుకోండి. So the current always passes from higher potential to lower potential. Higher potential means so current ఏ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది, ఇలా వస్తుంది కాబట్టి it should be positive and this is negative. Either it is a resistance or inductance or capacitance, ఏదైనా తీసుకోండి. So the current always passes from higher potential to lower potential, అంటే based on direction. Let us say ఇక్కడ చూడండి చాలా సింపుల్ గా, ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు, ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇలా అన్నాడు. ఇలా అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది కంపల్సరీ పాజిటివ్ అయింది, ఇది ఏంటమ్మా నెగిటివ్ అయింది. లెట్ us say డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇలా ఇచ్చాడు, ఇలా ఇస్తే ఏమైంది అప్పుడేంటి, సో ఫస్ట్ ఏం టచ్ అవ్వాలి, కంపల్సరీగా ఫస్ట్ టచ్ అవ్వాలి ప్లస్ అండ్ దిస్ ఈస్ మైనస్. ఎందుకు అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ బట్టి పాజిటివ్ నెగిటివ్ ప్లేస్ చేయాలి ఇక్కడ. ఓకేనా, డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటేనేమో ప్లస్ మైనస్ ప్లేస్ చేసావు. అదే సేమ్ రెసిస్టెన్స్ లో డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇలా ఉందనుకుందాం, డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇలా ఉందనుకుందాం, అప్పుడు ఏంటి పాజిటివ్, దిస్ ఈస్ పాజిటివ్ అండ్ దిస్ ఈస్ నెగిటివ్. లైక్ దిస్ we need to mention the polarities of each element. ఓకేనా, సోర్సెస్ లో మనం పొలారిటీస్ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు, స్మాలర్ టెర్మినల్ ఇదేమో స్మాల్, ఇదేమో లార్జర్ టెర్మినల్ కాబట్టి ఇది మైనస్, దిస్ ఈస్ ప్లస్ అని చెప్పేయచ్చు ఈజీగా. ఓకేనా, బట్ రెసిస్టెన్సెస్ లో మనం చెప్పలేము. దట్స్ వై వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ డైరెక్షన్ ని మనం చూసుకోవాలి. సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటే ఆ డైరెక్షన్ లో మనం పాజిటివ్ నెగిటివ్ ప్లేస్ చేసుకోవాలి. అంటే ద కరెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాసెస్ ఫ్రమ్ హైయర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్ ఓన్లీ. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. రైట్, దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా, ఇక్కడ there are 4 currents are there. This is I1 current, I2 current, ఈ కరెంట్ ఏమో I3 డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది, I4 డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది. ఓకేనా, let's say otherwise I will draw another circuit.
డ్రా చేస్తాం చూడండి సింపుల్ గా. Let's say this is plus minus. Resistance R1, resistance R2, and resistance R3. Let us say this is resistance R4. 4 resistance start చేసాను అనుకుందాం. ఓకేనా? That this is V. The R1, this is R1, and this is R2, and this is R3, and this is R4. Right? And the direction of the current is arbitrary as your wish. అంటే ఏదైనా కన్సిడర్ చేసుకో వాడిస్తే ఓకే నో ప్రాబ్లం. డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇలా ఇచ్చాడు, వాడే ఇచ్చాడు కాబట్టి నేనేం చేయట్లా. ఓకేనా? వాడు ఇవ్వకపోతే యూ కెన్ కన్సిడర్ యువర్ విష్ అనమాట, ఏదైనా తీసుకోండి. రైట్. ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుందమ్మా, ఇలా వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ఇలా వచ్చేసి ఇలా అవుతుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా వచ్చేసి కరెంట్ I1 అనే కరెంట్ ఇలా వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ఇలా ఫ్లో అవుతుందని మీనింగ్. ఓకేనా? ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇలా ఇచ్చాడంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇలా ఇచ్చాడు అంటే మీనింగ్ ఏందమ్మా, సో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈజ్ లైక్ దిస్. ఓకేనా? ఇలా వచ్చేసి సో ఇలా ఈ డైరెక్షన్ ఫ్లో అవుతున్నట్టు మీనింగ్. ఓకేనా? సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ సే దట్ ఇది పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ అంటే వాడు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు, దిస్ ఇస్ నెగిటివ్ అండ్ దిస్ ఈస్ పాజిటివ్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా చెప్తారు చెప్పండి? రెసిస్టెన్స్ ఎలా చెప్తారు? ద పాజిటివ్ అంటే ద కరెంట్ డైరెక్షన్ ఏంటి, ఈ డైరెక్షన్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ప్లస్ అండ్ దిస్ ఇస్ మైనస్. సో నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా కరెంట్ డైరెక్షన్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ప్లస్ అండ్ దిస్ ఇస్ మైనస్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ఇలానే ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ప్లస్ అండ్ దిస్ ఇస్ మైనస్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా కరెంట్ ఇలానే ఫ్లో అయ్యింది కదా, దిస్ ఇస్ ప్లస్ అండ్ దిస్ ఇస్ మైనస్. సో అందరికి అర్థమవుతుంది అనుకుంటా. దిస్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకేనా? సో హౌ ద polarities are mentioned అనేది ఇంపార్టెంట్ బేస్డ్ ఆన్ కరెంట్ డైరెక్షన్. ఓకే, ప్లస్ అండ్ మైనస్ ప్లేస్ చేసుకోండి. ఓకేనా? లెట్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ ఈస్ V1. వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద రెసిస్టెన్స్ R1 is V1. Voltage across the resistance R2 is V2. The voltage across the resistance R3 is V3. The voltage across the resistance R4 is V4. Okay, right. Just now simple చెప్పండి. According to Ohm's law, V1 we can written as V1 is equal to రాసుకోవచ్చు, V is equal formula I into R. I అనే కరెంట్ ఏంటి, I1 I2 I3 డివైడ్ అవుతూనే ఉన్నా, డివైడ్ అవ్వట్లే. ఎందుకని? ఆల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ లో నోట్ డౌన్ ద పాయింట్స్. ఓకే, సిరీస్ లో కరెంట్ ఈజ్ సేమ్. ఓకేనా? సిరీస్ కనెక్షన్ లో కరెంట్ ఈజ్ సేమ్. రైట్. సో దెన్ V1 is equal to ది కరెంట్ I అనే ఫ్లో అవుతుంది. అవునా? ఇక్కడ కరెంట్ IA ఫ్లో అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా కరెంట్ IA ఫ్లో అవుతుంది, ఎందుకంటే ఆల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. సో V1 is equal to కరెంట్ I into R1. సిమిలర్లీ V2 చెప్పండి. V2 is equal to I into R2. ఎందుకంటే V2 is equal to I into R ఫార్ములా. I అంటే ఏంటి, R అంటే రెసిస్టెన్స్ ఏంటి, R2. నెక్స్ట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద రెసిస్టెన్స్ V3 is equal to కరెంట్ I into రెసిస్టెన్స్ ఏంటన్నా ఇక్కడ R3. సిమిలర్లీ V4 is equal to I into రెసిస్టెన్స్ is R4. రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద వోల్టేజెస్ అకార్డింగ్ టు KVL. KVL అంటే ఏం చెప్పాను ఇప్పుడే మీకు, స్టేట్మెంట్ ఏంటమ్మా, ద ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ద వోల్టేజెస్ అరౌండ్ ద లూప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నాను. స్టేట్మెంట్ కమింగ్ టు ద స్టేట్మెంట్, ద ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ద వోల్టేజెస్ అన్నాను. వోల్టేజెస్ అంటే ఏమున్నాయి ఈ బ్రాంచెస్ లో, V ఉంది, V1 V2 V3 V4. అవునా? 5 వోల్టేజెస్. రైట్. కమింగ్ టు అకార్డింగ్ టు ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ద వోల్టేజెస్ అరౌండ్ ద లూప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నాను. అవునా? సమ్ ఆఫ్ ద వోల్టేజ్ ఫస్ట్ ఏంటి, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. కరెంట్ ఏంటి వచ్చిందమ్మా, ఫస్ట్ మైనస్ వచ్చింది అంటే మైనస్ V. నెక్స్ట్ ఇలా వెళ్ళాను, నెక్స్ట్ ఏంటి వచ్చింది ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ వోల్టేజ్ ఏముంది అక్కడ V1. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఇక్కడికి వచ్చేసాను, నెక్స్ట్ ప్లస్ V3 కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ ఆ డైరెక్షన్ వెళ్ళిపో. ఓకేనా? అలాగే నెక్స్ట్ ఇలా వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఏంటి ప్లస్ వచ్చింది ప్లస్ V3 is equal to నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఉంది ఎలిమెంట్, ఇక్కడ వచ్చింది ప్లస్ V4 is equal to 0. అర్థమవుతుంది అనుకుంటా పాయింట్ క్లియర్ గా, జాగ్రత్త చూడమ్మా. సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఈస్ ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ కన్సిడర్. ఇక్కడ నుంచి నోట్ తీసుకోండి, ఇక్కడ నుంచి వచ్చేసి ఇలా వెళ్తుంది కాబట్టి ఇలా వెళ్ళి ఇలా నెక్స్ట్ ఇలా వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇలా వెళ్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఏంటమ్మా ఇలా వచ్చేసింది, ఫస్ట్ ఏంటమ్మా ఏంటి వచ్చింది మైనస్ V వచ్చింది, మైనస్ V. నెక్స్ట్ ఇలా వెళ్ళిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఏంటి వచ్చిందమ్మా ప్లస్ వోల్టేజ్ ఏముంది ఇక్కడ V1. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ప్లస్ V2. నెక్స్ట్ ఏంటి వచ్చిందమ్మా ప్లస్ వచ్చింది V3. నెక్స్ట్ ఏంటి వచ్చింది ప్లస్ V4. ఈచ్ ఎలిమెంట్ లో ఫస్ట్ ఏంటి వచ్చింది ప్లస్ వచ్చింది కాబట్టి ప్లస్ వచ్చేసింది, ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది కాబట్టి మైనస్ వచ్చేసింది ఇక్కడ. ఓకేనా? ఇది రైట్ కొట్టేది లేదు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద అకార్డింగ్ టు ఏంటమ్మా KVL, కిర్చాఫ్స్ వోల్టేజ్ లా.
And coming to V, we can consider V is equal to రాసుకొచ్చిన ఇక్కడ V1 plus V2 plus V3 plus V4, right? And then from this we can say that V1 is equal to we can write as I into R1 plus V2 we can write as I into R2. Next V3 we can write as I into R3. All are I mentioned here. Okay na? So next V4 we consider as I into R4. Right? So from this we can say that I common this manaki. So R1, this is R1, okay na? This is R1 plus R2 plus R3 plus R4. This is V. So this is the equation, okay? Right? So this is about Kirchhoff's voltage law, right? Simple algebraic sum of the voltage around the loop is equal to 0, right? Voltage వచ్చేద్దాం అంతే, ఓకేనా? జస్ట్ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను చూడమ్మా. ఇక చూడండి, ఫస్ట్ కిర్చాఫ్స్ వోల్టేజ్ లా అంటే సెకండ్ KVL అన్నమాట, ఓకేనా? సో KVL ఏంటి, ఫస్ట్ కిర్చాఫ్స్ వోల్టేజ్ లా చెప్తాను, నెక్స్ట్ కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లా చెప్తాను. సో చూడండి జాగ్రత్తగా, కిర్చాఫ్స్ వోల్టేజ్ లా, రైట్? సో వోల్టేజ్ సోర్స్ కనెక్ట్ చేశాను అండ్ R1 అండ్ R2 R3 R4 ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేశాను, ఓకేనా? When the voltage apply చేయగానే ఏంటమ్మా, the current passes through the resistances I1 R1 R2 R3 R4. let అదేంటంటే వాడే ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ, the direction of current is like this అని, ఓకేనా? డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇలా ఇచ్చాడు. సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇలా ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏంటి మనకి, ద రెసిస్టెన్స్ లో ఫస్ట్ ఏంటమ్మా పాజిటివ్, అంటే ద కరెంట్, సార్ ఇక్కడ పాజిటివ్ ప్లేస్ చేశారు, ఇక్కడ మైనస్ ప్లేస్ పాజిటివ్ ప్లేస్ చేయొచ్చు కదా అనొచ్చు, అవునా? లేదు, ఎందుకు చేయట్లేదు అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ ఫ్లో అవుతుంది, ఇలా వచ్చేసి ఇలానే స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ కి ఫస్ట్ టెర్మినల్ ఇది, సెకండ్ టెర్మినల్ ఇది, అవునా? సో ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ లో ఫస్ట్ కంపల్సరీ పాజిటివ్ ప్లేస్ చేస్తాను, ఇక్కడ నెగిటివ్ ప్లేస్ చేస్తాను. ఎందుకని? సో ద కరెంట్ ఆల్వేస్ పాసెస్ ఫ్రమ్ హైయర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్, జస్ట్ లైక్ వాటర్, ఓకేనా? రైట్. అండ్ కమింగ్ టు సేమ్ రెసిస్టెన్స్ లో కూడా మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి, కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ ఫ్లో అవుతుంది, ఫస్ట్ పాజిటివ్ అండ్ దెన్ నెగిటివ్ వచ్చేసాను. R3లో ఏంటి, ఫస్ట్ టెర్మినల్ ఈజ్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్, ఎందుకంటే కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ ఫ్లో అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి, కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ప్లేస్ చేశాను, ఓకేనా? సో దెన్ వీ కన్సిడర్ దట్ దిస్ ఈస్ V1 V2 V3 V4 అనుకుందాం. V1 అంటే నథింగ్ బట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద రెసిస్టెన్స్ R1, అలాగే V2 వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద రెసిస్టెన్స్ R2. టెర్మినాలజీ గుర్తుపెట్టుకోండి, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద రెసిస్టెన్స్ అంటే రెసిస్టెన్స్ ఏముంది R1 కాబట్టి V1. Volt according to Ohm's law, V1 equal to I into R1. V2 is equal to I into R2. V3 is equal to I into R3. V4 is equal to I into R4, right? Like this, according to Kirchhoff's voltage law, sum of the currents around the loop is equal to 0. So statement ఏంటమ్మా, algebraic sum of the currents ఇదిగోండి ఇక్కడ వచ్చేసాను. The algebraic sum of the branch voltages around the loop is equal to 0. సో అరౌండ్ ద లూప్ అంటే ఏంటి, ఇదంతా ఒక లూప్. ఈ లూప్ లో మనకు వోల్టేజ్ ఏమున్నాయి, V అనే వోల్టేజ్ V1 V2 V3 V4, రైట్? సో ద ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ద వోల్టేజెస్ అరౌండ్ ద లూప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే, సో లూప్ కన్సిడర్ చేసుకుని ఫస్ట్ ఏంటి ఇలా స్టార్ట్ అవ్వండి. ఫస్ట్ ఏంటి వచ్చింది మనకి మైనస్ వి ఇలా వెళ్ళండి. నెక్స్ట్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ ఏముంది, వోల్టేజ్ V1 అంటే V1, ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఏముంది V2 ప్లస్ V2, ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఉంది ప్లస్ టచ్ అయింది, ఫస్ట్ ప్లస్ టచ్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ V3, నెక్స్ట్ ఇక్కడ టచ్ ప్లస్ టచ్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ V4 ఈజ్ ఈక్వల్ 0. The algebraic sum of the voltages around the loop is equal to 0. This is the condition, right? So from this we can say that V is equal to V1 plus V2 plus V3 plus V4. So from that V1 ఈ వాల్యూస్ అని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసాను. We can write as V is equal to I కామన్ తీసాను. సో I కామన్ తీస్తే ఏంటమ్మా R1 plus R2 plus R3 plus R4.
right? This is about the Kirchhoff's voltage law. Right? And coming to same alage Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law చెప్పాను మీకు ఇప్పుడే. Some of the currents entering into the node is equal to some of the currents leaving from the node. అంటే ఎంటరింగ్ కరెంట్స్ లీవింగ్ కరెంట్స్ సేమ్ గా ఉండాలి. వచ్చిన డయాగ్రామ్ కూడా డ్రా చేశాను ఆల్రెడీ మీకు. సో జస్ట్ నౌ సో ఐ విల్ ఫార్వర్డ్ ద వీడియో. ఓకేనా, నో ప్రాబ్లం. Right, and this is about today's class, Kirchhoff's laws. Okay, Kirchhoff's voltage law and Kirchhoff's current law. Please put your attendance in chat box. Roll numbers place cheyama.